Friends, so we have come to Stramberg in Czech. Let's meet a cute and nice little family from Czech. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ స్ట్రాంబర్గ్లో మీరు చూసుకుంటే అక్కడ ఒక ఓల్డెస్ట్ క్యాసల్ ఉంది. సో దిస్ వాస్ బిల్ట్ వే బిఫోర్ 1380 అంట, అంటే కనీసం ఒక 700 ఇయర్స్ అవుతుందన్నమాట. ఆ ఓల్డెస్ట్ క్యాసల్ దాని రిమైన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఇంకొక చర్చ్ ఉంది, ప్లస్ క్లాక్ టవర్ ఉంది. ఇట్ లుక్స్ సో బ్యూటిఫుల్. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ క్యాసల్ ఆఫ్ చెక్ రిపబ్లిక్. ఈ దారిలో లోపలికి 1 కిలోమీటర్ దాకా వెళ్తే మనకి ఒక అడవిలోంచి ఫస్ట్ దాటి ఆ తర్వాత వెళ్తే మనకు ఒక వాచ్ టవర్ కనిపిస్తుందంట. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అడవిలో 1 కిలోమీటర్ నడవాలంటే ఏముందిలే నడిచేద్దాంలే అనుకున్నా, కానీ చాలా దారుణంగా ఉంది. మొత్తం అంతా ఇదంతా కూడా కొండ ప్రాంతం, కొండ అడవి అనమాట, అడవి కొండ. సో ఇదంతా ఎక్కుతూ వెళ్ళాలి. సో దిస్ ఇస్ బిల్లాహోరా అండ్ ఇక్కడికైతే రావడం జరిగింది. ఎంటైర్ సిటీ వ్యూ అండ్ మౌంటైన్ వ్యూ అనేది ఇక్కడ నుంచి మనకి వాచ్ టవర్లోంచి చాలా క్లియర్ విజిబిలిటీతో కనిపిస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, సో వీ హ్యావ్ కమ్ టు స్ట్రాంబర్గ్ ఇన్ చెక్. సో స్ట్రాంబర్గ్ అనే ఒక ప్లేస్కి వచ్చాము. ఇంతకుముందు మనం ఎక్కడైతే ఉన్నామో అక్కడ నుంచి ఒక 30 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చాము. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ వ్యూయింగ్ లొకేషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ కేవ్, వీ హ్యావ్ ఎ ఓల్డ్ క్యాసల్. సో అవన్నీ ఉన్నాయి. బట్ బిఫోర్ దాట్ లెట్స్ మీట్ ఎ cute and nice little family from Czech. So here we have Martin. Hello. And then we have Alexandra and the beautiful Sophia. So the good thing is they even follow Sadhguru. So Sadhgurun chustaranta. So Sadhguru videos chustaranta. So what they are saying is it's not about the religion, it's about how impactful and how commitment, how much of commitment you have towards the God is more important. So let's talk to Martin. So Martin, what made you to follow Sadhguru? Oh, I used to have some, problems. Too much work, too much stress, and too much, like Sadhguru or Muji saying, too much psychological shit. And so, in one point of the life, you have to find out that those are only thoughts, and you can start to view them, observe them from inside, from the place from which you can observe them, and then a little distance is being created, and then You find a solution for it. you find a solution. You find out that you are actually not the thoughts, you're not your mind, and you are getting free. So that's very good. Fantastic. So it's all about not just only looking at the problems from the outside. When you start thinking from inside, so when you actually try to find what is the actual problem is, then you can find the solution. Because when you don't, most of the times the people are worried when they don't know the problem. Yeah, and actually the people are identifying themselves too much with the troubles, or with the concerns, with the daily life, with the mental, noise. And once you start, observing it from the place inside, you're getting this distance of it. Exactly. And that's the thing where you can start your, let's say, transformation, or something like that. Fantastic. So it's actually we think when we look at people from outside India, European or American or even African, so we think they have different kind of lifestyle, different kind of set of principles and everything. But when we see that you are following something to understand and relate, because in India we have too much of population. Okay. So we have, for everything there is so much of struggle for existence. There is so much of for everything, even if you have to earn for some a college seat, or if you have to earn a good rank, everything, there's so much of competition. It's like 140 million people, like 1.4 billion population. So it's about like More huge. than in China, huh? Yeah, now we have already beaten China. And China is at least 3 to 4 times bigger than India. That's So it's a very small country. But over here, for you,
you don't have to worry about the basic necessities. Like the education is already included, health is included, and then but still to go through the situations like you are saying that you need a lot of time to understand what exactly is going inside is more important, because I mean, in India we have to struggle for everything. yeah, that's right. I mean, there's actually there has been a big spiritual movement, I think, up to me in the West recently, in last, I don't know, 10, 15 years. Okay. So maybe it's also, we can say, trendy. So you have to take care, who is the real guru, or let's say Sadhguru, and who is not. So you cannot follow everybody, Yeah. but you should follow actually your inner guru that is here. So, Absolutely. Try and speak to your heart. yeah, exactly. And that's the place from which you are looking from. Yeah. So, Alexandra, do you also follow any Indian principles? Yes, yes, Not I so do much. because of him. Nice. He showed me this way, so it's very interesting. Yeah, it's very nice. Fantastic. And Sophia is also. Sophia also. She's thinking all the time like this. Wow. See. So But people, she just people over repeated here, after they are me, teaching our namaskar. So our namaskaram. Yeah, that's right. So- It's very nice. Yeah. Yeah. Like showing the honor. Exactly. So as I said, so basically it's not about what religion or what preaching you follow. It is all about doing the good thing to the mankind. So do not do any harm to any people. So that is the best thing to do. And because the end of the day we have one supreme soul. That's right. Yeah. So there's one supreme soul. Because of that, the whole universe is working. Just like this. It could be anything. I mean, we cannot choose the religion. We cannot choose our mother. You cannot choose your father. You cannot choose your location. Exactly. You cannot choose your brother, your sister, anything, because it's all by default already been pre-decided and you are born in a particular place. So following your own tradition is good, but at the same time, you should always try to help the mankind, other people in the world. That is what I believe in positivity. So that's how I'm traveling across the world. And luckily, until now, touch wood, I never had any issues anywhere in the world. So it is all about when you think positively and when you take the things positively. So we'll get to meet positive people like you. Yeah, that's right. And it's also said, if I can, it is said by the gurus, by the real gurus, that the only way how you can change your surroundings is to change you. Exactly. It is the only way. Exactly. You cannot persuade anybody to change himself. It's not possible. It's his Absolutely. life. Absolutely. When I see But anyone, if you find peace here, then everything around you is getting better. fantastic. Right words. Because basically, whenever I talk to anyone, I don't see anything negative in them. I always try to get the positive out of it. Oh yeah. So in that way, when you look at the opposite person positive, the same thing reciprocates in you. Oh yeah, that's right. Exactly. All right. Nice meeting you, Martin and Alexandra, as well as Sophia. All right. Thank you, guys. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ స్ట్రాంబర్గ్లో మీరు చూసుకుంటే అక్కడ ఒక ఓల్డెస్ట్ క్యాసల్ ఉంది. సో దిస్ వాస్ బిల్ట్ వే బిఫోర్ 1380 అంట. అంటే కనీసం ఒక 700 ఇయర్స్ అవుతుందన్నమాట ఆ ఓల్డెస్ట్ క్యాసల్. దాని రిమైన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఇంకొక చర్చ్ ఉంది, ప్లస్ క్లాక్ టవర్ ఉంది. ఇట్ లుక్స్ సో బ్యూటిఫుల్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఈరోజు ఫ్రైడే వచ్చాం కాబట్టి ఎక్కువ మంది జనాలు లేరు, కానీ వీకెండ్స్లో వస్తే మొత్తం కంప్లీట్గా నిండిపోద్దంట. ఇక్కడ కేవ్స్ ఉన్నాయి, ప్లస్ ఈ చర్చెస్ ఉన్నాయి, అండ్ దెన్ ఇక్కడ చాలా బాగుందన్నమాట లొకేషన్. నేచర్ వైజ్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఈ ఏరియా అంతా కూడా నేను డ్రోన్ షాట్ తీసుకున్నాను, చూపిస్తాను. ఇట్ లుక్స్ సో అమేజింగ్. ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ టౌన్, చాలా చిన్న టౌన్, కానీ ఇక్కడ చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు మనం ఒక ఫ్యామిలీని కలిసాం కదా, సో అతను వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇండియాకి రాలేదు, బట్ స్టిల్ దే నో సద్గురు, దే నో రమణ మహర్షి, అండ్ దే నో మన ఈ అరుణాచలం. సో అరుణాచలం గురించి తెలుసు, మన శివుడి గురించి తెలుసు, ప్లస్ రమణ మహర్షి గురించి తెలుసు, ఆయన చెప్పే సిద్ధాంతాలు తెలుసు. సో వీళ్ళు యూట్యూబ్లో చూసి, సో వాళ్ళ సిద్ధాంతాలని, ప్రిన్సిపల్ని చూసి వీళ్ళు ఎంతగా ఫాలో అవుతున్నారు అనేది, మన ఇండియాలో మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా, మన ఇండియన్స్ కూడా చాలామంది ఫాలో అవ్వని వాళ్ళని కూడా వీళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారంటే ఎంత గ్రేట్ అనిపించింది. సో దాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్. సో మనం ఒక ప్రిన్సిపల్డ్ లైఫ్లో మెయింటైన్ చేస్తూ మనం చెప్పేది అంత పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో చెప్పేటైతే అది ఎంతవరకైనా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనేది ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. యూరోప్లో ఒక అతి చిన్న ప్రాంతమైన చెక్లోని ఒక స్ట్రాంబర్గ్ అనే ఒక చిన్న ఊరిలో కూడా ఇక్కడ ఒక కపుల్, వాళ్ళు అసలు కనీసం వాళ్ళకి ఇండియా తెలీదు, ఇండియాకి ఎప్పుడు రాలేదు, వాళ్ళు కూడా మన ఇండియన్ ట్రెడిషన్స్ని ఫాలో అవుతున్నారంటే దాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ దాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ అవర్ ట్రెడిషన్. సో మన ట్రెడిషన్ యొక్క గొప్పతనం అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎలా ఉందనేది లోపలికి వెళ్ళి చూసుకుందాం. ఈ లొకేషన్స్ అనేది దగ్గర నుంచి చూసుకొని అక్కడి నుంచి క్యాప్చర్ చేసుకొని బయలుదేరదాం.
Stramberska Truba is one of the oldest castle of Czech Republic. ఇది 1380 కంటే ముందే బిల్డ్ అయిందనమాట. ఇక్కడ ఒక వ్యూ పాయింట్ కూడా ఉంది. ఇది ఇక్కడ రావడానికి దాదాపు 200 మెట్లు ఎక్కేసి వచ్చేసరికి చాలా ఇబ్బంది అయిపోయింది. కాకపోతే మొత్తం అంతా కంప్లీట్ నేను మనకు ఒక టైం ల్యాప్ షాట్ తీసాను. బ్యూటిఫుల్గా వచ్చింది. అన్ని మెట్లు ఎక్కుకుంటూ వచ్చేసా. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ క్యాసిల్. ఇక్కడ ఇది వీళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్లో ఇది ఒక నార్మల్గా ఒక క్యాసిల్ లాగా స్టార్ట్ అయ్యి ఆ తర్వాత దాని మళ్ళీ రిమైన్స్ వచ్చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని 1780s దాన్ని రీబిల్డ్ చేశారంట. సో రీబిల్డ్ చేసి ఇంకా దాన్ని వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ క్యాసిల్స్ కింద ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తారు. సో ఇది కొండపైన ఉంది, మంచి వ్యూ పాయింట్, ప్లస్ అంతేకాకుండా చాలామందిని అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అందుకే వీకెండ్స్లో ఇక్కడ ఫుల్గా జనాలు ఉంటారు. ఈరోజు లక్కీలీ ఫ్రైడే రోజు అయినా సరే ఎవ్వరు లేరు జనాలు. లాస్ట్ 1 వీక్ నుంచి కంటిన్యూస్గా ఇక్కడ వాటరు ఫ్లడ్ అవన్నీ ఉండే. నిన్నటి నుంచి ఎండ రావడం స్టార్ట్ అయింది. ఈరోజు మంచి ఎండ వచ్చేసింది. సో ఎలాంటి వాటర్ లేకపోవడంతో మనం హ్యాపీగా ఉన్నాం. సో చలి లేదు, అట్లాని ఎండ లేదు, అట్లాని వర్షం లేదు. సో వీఆర్ ఇన్ ద బెస్ట్ టైమ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్. సో ఆ టైంలో వచ్చి మనం ఇది చూసుకుంటున్నాం. సో ఐమ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్. ఇంతకుముందు మీరు చూసిన డ్రోన్ షాట్లో కనిపించినట్టే హోల్ సిటీ ఆఫ్ స్ట్రాంబర్గ్ అనేది ఎలా కనిపిస్తుంది చూడండి. సో ఆ కార్లన్నీ బొమ్మ కార్ల లాగా, ఇళ్ళన్నీ ఏదో డాల్ హౌసెస్ లాగా చిన్న చిన్న ఇల్లు కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. సో జూమ్ అవుట్ చేస్తే అసలు ఇక్కడ మౌంటైన్స్ చుట్టూరా అండ్ చెట్లు, ఎదురుగా మనకి మంచి సూర్యరశ్మి వస్తుంటే అద్భుతంగా ఉంది. మ్యాంగ్రూవ్స్ చూస్తున్నారు ఇక్కడ, లాట్ ఆఫ్ మ్యాంగ్రూవ్ ట్రీస్, ఒక సిమెట్రిక్ వేలో కట్టుకున్న ఇల్లు, ఆ రోడ్డు అద్భుతం. చెప్పా కదా నాకు చెక్ అనేది సెకండ్ స్విట్జర్లాండ్ లాగా అనిపిస్తుంది. బ్యూటిఫుల్. ఆ క్యాసిల్ నుంచి కిందికి వచ్చే దారిలో, నడక దారిలో వస్తే బ్యూటిఫుల్ స్మాల్ వుడెన్ హౌసెస్ ఉన్నాయి చూడండి, ఎంత బాగున్నాయో. మనకు స్పెసిఫిక్గా చెప్పారనమాట, నడుచుకుంటూ రండి, మెట్ట దారిలో కాకుండా ఈ దారిలో మీకు బ్యూటిఫుల్ హౌసెస్ కనిపిస్తాయని. దే ఆల్ లుక్ నైస్. వావ్, అమేజింగ్. ఈ దారిలో లోపలికి 1 కిలోమీటర్ దాకా వెళ్తే మనకి ఒక అడవిలోంచి ఫస్ట్ దాటి ఆ తర్వాత వెళ్తే మనకు ఒక వాచ్ టవర్ కనిపిస్తుందంట. ఆ వాచ్ టవర్ నుంచి దాదాపు 50-60 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ అనేది మనకి బాగా క్లియర్గా కనిపిస్తుందంట. ఇక్కడ నుంచి ఒస్ట్రావా సిటీ అనేది కూడా కనిపిస్తుందని చెప్పేసి అన్నారు. సో చూద్దాం ఎలా ఉందనేది. అక్కడ వెనకాల చూసుకుంటే యూ కెన్ సీ దట్ కాసిల్. మనం ఇప్పటిదాకా వెళ్ళొచ్చిన కాసిల్, అక్కడ దాకా వెళ్ళేసి వచ్చాం మనము. సో ఆడ కాసిల్, అక్కడ చర్చ్, అవన్నీ స్ట్రాంబర్గ్ చర్చ్. అక్కడ నుంచి ఇటువైపు నుంచి ఇలా వెళ్ళిపోయామంటే మళ్ళీ మనకి అక్కడ వాచ్ టవర్ ఉందంట. లెట్స్ గో అండ్ సీ ద వాచ్ టవర్. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ అడవిలో 1 కిలోమీటర్ నడవాలంటే ఏముందిలే నడిచేద్దాంలే అనుకున్నా, కానీ చూసారుగా టైం ల్యాప్స్ ఆన్ చేసా. చాలా దారుణంగా ఉంది. మొత్తం అంతా ఇదంతా కూడా కొండ ప్రాంతం, కొండ అడవి అనమాట, అడవి కొండ. సో ఇలాంతా ఎక్కుతూ వెళ్ళాలి. ఇంకా ఎంతసేపు పడుతుందో తెలియదు. విపరీతంగా దమ్మొచ్చేస్తుంది. బట్ స్టిల్ ఒకసారి కమిట్ అయ్యానంటే నా మాట నేనే ఇంకా. సో పండుగని లెక్క మహేష్ బాబు చెప్పినట్టు ఒక్కసారి కమిట్ అయితే నా మాట నేనే విన్నాను అన్నట్టు అలా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మనం తప్పదిగా. సో ఇలా వెళ్ళి చూసుకుందాం ఎలా ఉందనేది. కొండ మీద దాకా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. నడుచుకుంటూ వెళ్దాం, చూద్దాం ఎంతవరకు మనకి దేవుడు పరీక్ష పెట్టి మనకు కావాల్సిన ప్లేస్ చూపిస్తాడు అనేది చూద్దాం. అమ్మా, ఎక్కుతుంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. అందులో చేతి కర్ర సహాయం కూడా తెచ్చుకోలేదు. ఏం లేకుండానే కొండని ట్రెక్కింగ్ చేసేస్తున్నాం. రోడ్డు అయితే బాగానే ఉంది, కాకపోతే పైకి ఎక్కాలి, అదే చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్. కొంచెం ఎండ కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ చూడు మొత్తం గుబురు గుబురు చెట్లన్నీ ఒక చెట్టుని ఇంకో చెట్టుని ముద్దాడుతున్నట్టున్నాయి చూడండి. ఎక్కడో ఒక దగ్గర తప్పించి అసలు సన్లైటే రావట్లేదు, అంత గుబురు గుబురుగా ఉన్నాయి. పైకి అయితే ఎక్కేస్తూ వెళ్తున్నాను.
ఏ అడవిలోకి వచ్చినాం రా బాబోయ్, అర్థం కావట్లేదు. అడవి పక్షుల కిలకలు రావాలనిపించాయి ఇప్పటిదాకా. ఇదేదో పుష్ప సినిమాలో గంధపు చెక్కల్ని ఎత్తుక్కుంటూ అల్లు అర్జున్ వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తుంది. అమ్మో, ఇంకా ఎక్కుతూనే ఉన్నాం, వెళ్తూనే ఉన్నాం, కానీ మా డెస్టినేషన్ మాత్రం కనబడట్లేదు. ఒక్క మనిషి కూడా కనిపించట్లేదు. నేను సందీప్ మాత్రమే వెళ్తున్నాం. మా హాలత్ అయితే చాలా దారుణంగా ఉంది. సో పూరా దమ్ ఫుట్ దమ్ ఫుల్గా నాకైతే అసలు ఊపిరాడనట్టు అంత ఇబ్బంది అవుతుంది. हम जरूर जाएंगे और पहुंचेंगे वहां तक. ఎస్, एक बार जो हमने कमिटमेंट कर ली फिर कर ली. अपने आप का भी नहीं सुनता. ఇది హిందీ డైలాగ్, సల్మాన్ ఖాన్. లెట్స్ సీ, విల్ గో దేర్. Okay. ఇంతకుముందు ఒక చెట్టు కనిపించింది, ఇప్పుడు ఇంకో చెట్టు కనిపిస్తుంది. ఇలా విరిగిపోయింది, పడిపోయింది మొత్తం కంప్లీట్గా. ఇంత పెద్ద చెట్టు కొమ్మ, చెట్టు పడిపోయింది. ఇంకెంత దూరం వెళ్ళాలో అర్థం కావట్లేదు. పూర్ణాయనం, ఇదంతా డెడ్ ఎండ్లా ఉంది, ఏం కనిపించట్లేదు. ఓ, ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద చెట్లే ఒరిగిపోయాయి. ఓ నాయనో, ఎంత పెద్ద చెట్టు ఒరిగింది చూడండి. ఓ మై గాడ్ ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారా? ఇంత పెద్ద చెట్టు వేర్లతో సహా ఒరిగిపోయింది. సో ఏమైందో సిచ్యువేషన్ తెలియట్లేదు. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి మాకు అవకాశం ఉంటుందో లేదో తెలియదు. సో లోపల దాకా అయితే వెళ్తున్నాం, కానీ ఇంత పెద్ద చెట్టు, అసలు ఇంత పెద్ద కొమ్మలు ఉన్నాయి. ఇది ఎలా ఊరిగిపోయిందో ఇక్కడ కూడా చూడండి, మొత్తం కంప్లీట్గా ఒరిగిపోయింది. అక్కడ ముందటికి వెళ్తే అక్కడ కూడా ఒరిగిపోయింది. ఐ డోంట్ థింక్ వీ కెన్ మూవ్ ఎనీథింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇక, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ అన్ని చెట్లన్నీ ఒరిగిపోయి ఉన్నాయి. సో ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ పాసిబిలిటీ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్. మేము కమిట్మెంట్ అయితే చేసుకున్నాం, కానీ దేవుడి కమిట్మెంట్ ఇలా ఉంది. హీఈస్ సేయింగ్ నో మోర్ ఫర్దర్ వ్యూ, ఇక్కడ నుంచి ఇంకా వెళ్ళడానికి లేదు అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు. సో అక్కడ చూడండి, అక్కడ మొత్తం అన్ని కంప్లీట్. ఇది దాటి మేము దూకి అక్కడ వెళ్ళినా సరే అక్కడ కూడా వెళ్ళడానికి లేదు. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్, బట్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ట్రెక్. సో ట్రెక్కింగ్ అనేది నాకు మామూలుగా ఇష్టం ఉండదు, కానీ దాదాపు ఒక 1.5-2 కిలోమీటర్స్ వచ్చేసాము ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ. సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ ట్రెక్, వీ ఎంజాయ్డ్ ఇట్ అండ్ విల్ గో బ్యాక్ నౌ. ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారా, ఇక్కడ మొత్తం ఒక కొమ్మ, మొత్తం చెట్టు విరిగిపోయి ఇది ఒక ఉయ్యాలలాగా తయారైంది ఇక్కడ కూర్చొని ఊగడానికి. సో ఇంతకు మించి అయితే అక్కడ ఆల్రెడీ ఒక పెద్ద చెట్టే ఊరిగిపోయింది. సో అక్కడ మొత్తం కంప్లీట్ పెద్ద పెద్ద చెట్లు అక్కడ ఒరిగిపోయినాయి, ఇక్కడ ఇంకా చెట్లు ఒరిగిపోయినాయి. సో ఇంకా ముందుకైతే వెళ్ళే అవకాశం లేదు. ఇగో ఇప్పుడే ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ ఇంకొక ముసలి జంట కూడా వచ్చారు. సో వాళ్ళకు కూడా చెప్పాలి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి లేదని అవకాశము. సో ఇక్కడ చాలామంది వస్తారని అర్థమైంది, కాకపోతే మాకైతే ఎవరు కనిపించలేదు, మేము మాత్రమే అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఫైనల్లీ ఒక పేరు అయితే కనిపించారు. సో ఇదైతే సిచ్యువేషను. ఇక్కడ ఇంతకు మించి ముందుకైతే వెళ్ళడానికి లేదు. సో ఇక్కడ నుంచి మనం రిటర్న్ వెళ్ళిపోదాం. వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంటే ఆ దేవుడు పంపించినట్టే వచ్చారు వీళ్ళిద్దరు. సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, లేదు వెళ్ళిపోవచ్చు, ఏం కాదు, ఈ చెట్లు ఏం ఆపలేవు అని చెప్పేసి అన్నారు. సో అది దాటుకుంటూ వచ్చేసాము. వాళ్ళు జంట అనుకున్నా కానీ ఇద్దరు పెద్ద ఏజ్ వాళ్ళు, జంట కాదు, ఇద్దరు మగవాళ్ళే. సో వీఆర్ స్పోర్ట్స్మెన్, వీ షుడ్ గో, దేర్ హ్యాస్ టు బి ఎ స్పోర్ట్స్మెన్ స్పిరిట్ అన్నారు. సో సరే బయలుదేరదాం. ఫ్రెండ్స్ ఇక మా పని అయిపోయింది, ఇంకా అవకాశం లేదు, వెళ్ళలేమనుకున్న సమయానికి వీళ్ళిద్దరు కలిసారు. థ్యాంక్స్ టు యూ. సో ఆ దేవుడు పంపించినట్టే వచ్చారు వాళ్ళు, మనకి దారి చూపించారు. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఫైనలీ రీచ్ ద డెస్టినేషన్. సో దిస్ ఇస్ బిల్లా హోరా. సో బిల్లా హోరా అనేది వాచ్ టవర్, ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ వాచ్ టవర్ హియర్. అండ్ ఇక్కడికైతే రావడం జరిగింది. కొంతమంది ఎక్కుతున్నారు ఆల్రెడీ, మళ్ళీ ఇప్పటికే చాలా కష్టపడి వచ్చాం, ఇంకా మళ్ళీ పై దాకా మెట్లెక్కి వెళ్ళాలి, చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. కానీ మొత్తానికి పై దాకా ఎక్కి చూస్తే అరౌండ్ 50 to 60 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ కనిపిస్తుందంట. సో కానీ ఇక్కడ దాకా మేము ట్రెక్ చేసుకొని వచ్చాం చూడు, దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ అమేజింగ్. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ బట్ వీ హ్యాడ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం కోసం ఇక్కడికి వచ్చామేమో అనిపించింది, చాలా బాగా అనిపించింది. ఈరోజు ఇట్స్ ఎ బ్రైట్ అండ్ సన్నీ డే కాబట్టి
ప్రెటీ నైస్. ఇంత ఇక్కడ చలి ఎక్కువ ఉండే ప్లేస్లో కూడా మాకు కొంచెం లైట్గా చెమటలు పట్టేసేంత సిచ్యువేషన్ వచ్చింది, అంత నడిచాం కాబట్టి. బట్ ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్. సో విల్ గో టు దిస్ బిల్లా హోరా అండ్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ వాచ్ టవర్. ఇప్పటిదాకా నడుచుకుంటూ వచ్చింది సరిపోదు అన్నట్టు మళ్ళీ 136 మెట్లు ఎక్కి పైదాకా వచ్చాము. ఇది వాచ్ టవర్, బిల్లా హోరా వాచ్ టవర్. ఎందుకు వచ్చామనేది ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ వ్యూ చూస్తే అర్థమవుతుంది. అది అరౌండ్ 27 ఏమో కాంక్రీట్ స్టెప్స్, మిగతా 109 ఏమో స్టీల్ స్టెప్స్. ఇదంతా కూడా కొత్త కంప్లీట్ స్టీలే. సో ఈ స్టీల్ వేసుకొని ఈ స్టెప్స్ వేశారు. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే మీకు ఇక్కడ కంప్లీట్ సిటీ వ్యూ అంతా కనబడుతుంది. ఎంటైర్ మొత్తం కంప్లీట్ ఇక్కడ మనకి బోల్డ్ అని మౌంటైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఆ మౌంటైన్స్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కటి ఎంత పెద్ద మౌంటైన్స్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఇదంతా కూడా ఎంటైర్ సిటీ అనేది కనీసం ఒక 50 to 60 కిలోమీటర్స్ విజిబిలిటీ ఉంటుందని అంటే ఏదో అనుకున్నాం, కానీ చాలా విజిబిలిటీ ఉంది చూడండి. అక్కడ దాకా మొత్తం కంప్లీట్ ఆల్ మౌంటైన్స్ అన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఇట్ లుక్స్ సో బ్యూటిఫుల్. మామూలుగా ఇలాంటి హైలీ మౌంటైనస్ రీజియన్లో మనకి ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ ఉంటుంది. ఈరోజు మనకి సూర్యుడు రావడం వల్ల సో మనకి అంత కోల్డ్ లేదు. లిటరలీ వితౌట్ జాకెట్ నేను ఈరోజు ట్రావెల్ చేయగలిగానంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇంత హైట్ ప్లేస్లో ఆల్రెడీ మంచి కూల్ బ్రీజ్ వస్తుంది, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ వెరీ కోల్డ్. సో చాలా కోల్డ్ అనట్లేదు. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇట్లా ఒక్కొక్క దాని కొండ పేరు గురించి రాశారు. సో వోడ్నీ వుట్రకోస్ అని చెప్పేసి అని, కాజ్నికోవ్ అని చెప్పి, ప్రసీవా అని, రొపీస్ అండ్ స్మర్సీనా, ఒండ్రెన్కా అండ్ దెన్ లీసా హోరా 1323 meters. సో ఇంతకుముందు మేము ఫస్ట్ మనం వీడియోలో నేను డ్రోన్ షాట్లో తీసుకెళ్ళాను కదా. సో ఇదే హైయెస్ట్ పీక్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా, హైయెస్ట్ పీక్ మౌంటైన్. సో స్కాల్కా, స్మర్క్, కెర్వెనీ అండ్ రాడోస్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనకు అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. సో అక్కడ మనకు కనిపించేదే హైయెస్ట్ పీక్ ఏదైతే ఉందో అదే లీసా హోరా. సో ఇదంతా కూడా కంప్లీట్ విజిబిలిటీ అనేది మనకు చాలా బాగుంది. సో €3, జస్ట్ €3 చార్జ్ చేసి మనకి ఇద్దరికి కలిపి, అది కూడా €3కి ఇద్దరు మనుషులు కలిసి మనం ఇదంతా కంప్లీట్ చూసుకోవడానికి అవకాశం వచ్చింది. సో ఇట్ లుక్స్ సో బ్యూటిఫుల్. ఎక్కడ ఏ యాంగిల్ నుంచి మనకి బాగుండేటైతే ఆ యాంగిల్ నుంచి మనము చూసుకుంటూ వీడియోస్ తీసుకుంటూ బయలుదేరొచ్చు అనమాట. సో ఐ హ్యాడ్ ది బ్లాస్ట్ అనుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇంత బాగా మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తానని నేను అనుకోలేదు. సో చెక్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. చెప్పా కదా, ఇట్ లుక్స్ లైక్ ద సెకండ్ స్విట్జర్లాండ్ ఫర్ మీ. మంచి కొండలు ఉన్నాయి, ప్లస్ మంచి ప్రాపర్ గ్రీనరీ ఉంది. అన్నీ కూడా ఇళ్ళన్నీ చాలా నీట్గా క్లీన్గా ఉన్నాయి. రోడ్స్ చిన్నగా ఉన్నా సరే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. అమేజింగ్. ఎంటైర్ సిటీ వ్యూ అండ్ మౌంటైన్ వ్యూ అనేది ఇక్కడ నుంచి మనకి వాచ్ టవర్లోంచి చాలా క్లియర్ విజిబిలిటీతో కనిపిస్తుంది. ఎన్ని కొండలు ఉన్నాయి చూడండి. 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వరకు మనకి విజిబిలిటీ కనిపిస్తుందంట. లక్కీలీ ఇట్స్ ఎ వెరీ క్లియర్ డే. మనకి మంచి ఎండ కూడా వచ్చింది, దాంతో బ్యూటిఫుల్ వ్యూ అనేది కనిపిస్తుంది. అమేజింగ్. ఈ వ్యూ ఎలా అనిపిస్తుంది అనేది కమెంట్స్లో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్. వాచ్ టవర్ నుంచి హోల్ సర్కిల్ వేసుకుంటే మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది మీకు చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్లో ఒక్కో వ్యూలో అద్భుతంగా ఉంది. అమేజింగ్ కదా. We came back to the original position. ఇది మా చెక్లోని మా టూర్ అనేది మేమైతే చాలా ఎంజాయ్ చేసాము. కోర్స్ చాలా కష్టపడ్డాము. ఇప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ దిగుతుంటే కూడా కాళ్ళు నొప్పులు వచ్చేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే బాగా ఎక్కి వచ్చాం కదా, ఇప్పుడు దిగాలంటే కూడా కాళ్ళకి నొప్పి వచ్చేస్తుంది. సో కొంచెం కష్టపడైనా సరే మంచి లొకేషన్కి అయితే వచ్చాను. బిల్లా హోరా ఇస్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఇది చూసి మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేశారని కోరుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ ఇంకొక మంచి ఇంపార్టెంట్ స్పాట్ ఉంది. అది ఇట్స్ ఏ బ్యూటిఫుల్ స్పాట్. అక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఓపెన్ ఉండేటైతే మాత్రం ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను. ఆ స్పాట్ ఏంటనేది అక్కడికి వెళ్ళాక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో చూస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ రోజ్లేనా బిల్లా హోరా, ఈ వాచ్ టవర్ యొక్క వ్యూ టవర్ అని చెప్పేసి, వ్యూ టవర్ ఆఫ్ బిల్లా హోరా. సో బిల్లా హోరా మౌంటైన్ అక్కడ ఉంది. మనకు ఆ మౌంటైన్కి ఇది వాచ్ టవర్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ వైట్ మౌంటైన్. సో దాని యొక్క అది తీసుకోవడం జరిగింది మనం సౌవెనీర్ లాగా. అదొకటి, ప్లస్ ఇక్కడ
ఒక బ్యాడ్జ్ లాగా కూడా దొరికింది. ఇది కూడా ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెటేనంట. సో ఇది కూడా తీసుకున్నా. 557 మీటర్స్ అబవ్ ద సీ లెవెల్. సో మనం ఆల్మోస్ట్ 1/2 కిలోమీటర్ పైకి వచ్చాము నడుచుకుంటూ. 557 మీటర్స్ అబవ్ ద సీ లెవెల్. అంత హైట్ నడుచుకుంటూ వచ్చాము, హైక్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. సో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెంటాస్టిక్ బ్యూటిఫుల్ హైక్స్. ఇక్కడ మంచి వ్యూ టవర్ అయితే చాలా బాగా అనిపించింది నాకు. అండ్ మీరు చూసుకోండి ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇట్ లుక్స్ సో నైస్ వ్యూ టవర్. అండ్ మనకు హోల్ విజిబిలిటీ అనేది ఇక్కడ దాదాపు ఒక 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది. అండ్ లక్కీలీ ఇట్స్ ఎ వెరీ నైస్ బ్రైట్ అండ్ సన్నీ డే. సో దట్స్ వై వీఆర్ ఏబుల్ టు కమ్ హియర్ అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్. సో మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కమెంట్స్లో తెలియజేయండి. దిస్ ఇస్ ఆర్కే సైనింగ్ ఆఫ్. టేక్ కేర్. బాయ్.